नमस्कार मु सुप्रिया। मध्यप्राच्य महायुद्धर विभीषिका समस्ते देखुंट। ईरान को क्षताक्त करिवार जो प्रक्रिया अमेरिका एवं इस्राएल आरंभ करते तार प्रभाव विश्वर अन्य कोण भी देखा मिली। ए तमाम प्रसंग में आम अधिक आलोचना करबा। आम सहित वरिष्ठ स्तंभकार भालचंद्र षडंगी रही। भालचंद्र बाबू स्वागत करुछे आलोचना को। अत्यंत चिंताजनक एवं आह्वान भरा समय पूरा विश्व पई जे कोनोसी एक राष्ट्रर राष्ट्र मुख्य को हत्या करा जाउची, तार सामरिक मुख्य मान को हत्या करा जाउची एवं अनेक राष्ट्र नीरवता अवलंबन करुचंती एवं अल्प किछि राष्ट्र निजर मुह खोलुचंती। ए पूरा प्रक्रिया को आपण केमती देखुचंती? नहीं देखंतु गोटे भारत वर्तमान जो विश्व रे जो सब घटना घटुची, जो विशेषकर ईरान को लेकिन जो प्रकार परिस्थिति सृष्टि होती इठी पृथ्वीर परिवर्तित विश्व राजनीति विश्वर जो विभिन्न समीकरण को बदलुवा समीकरण को दर्शाऊची। विशेषकर आप देखिए अमेरिका पुणी थे डोनाल्ड ट्रंप नेतृत्व में सारा पृथ्वी निजर जो दादागिरी स्थापन करने जो डोमिनेंस स्थापन करने जो उद्यम करिछि एवं विशेषकर इस्राएल कथार इस्राएल स्वार्थ जो प्रकार आक्रमण कर गोटे राष्ट्र मुख्य को भी हत्या करने को पछेनी एवं भारत परी देश जो माने कि अतीत ईरान आमर बंधु होकर रही आछि ईरान सहित आमर भल डिप्लोमेटिक रिलेशन रही आछि। ईरान राष्ट्र मुख्य हत्या को आम निंदा करने आम एपर्यंत साहस देखई पार्लुनी एवं भारतर प्रधानमंत्री जो माने ईरान आक्रमण करिछि जो जो देशर बेस रे मिलिटरी अमेरिकार मिलिटरी बेस रे से सब देशर प्रधानमंत्री को से सब देशर राजा को कथा होचंती किंतु ईरान राष्ट्रपति को ईरान वैदेशिक मंत्री सह आदौ कथा ही पार नांती। एथुर जना पड़ुछि जे भारत संपूर्ण रूपे वर्तमान एई युद्ध रे संपूर्ण रूपे अमेरिका और इस्राएल रो पक्षरे ठिया हेछि बा तांको सहित खोलाखोली भाव में निजको ठिया करिछि। ए कथा बहुत दुखदायक कथा एटा सामना को आछि। आगे भालचंद्र बाबू आमे देखुचे खेमेनींकर मृत्यु परे जो परिस्थिति सृष्टि हेछि सबु जगह रे तार प्रतिक्रिया देखिबा को मिलुची। किछि इरानियन खुशी थिबार वीडियो मध्य सामना को आसुची ताकू नै करी अनेक जेतोळे गोटे राष्ट्र मुख्यंकर हत्या परे किछि महिला किछि वरिष्ठ नागरिक खुशी व्यक्त करंती ता कोन सूचौछि बोली मध्य प्रश्न उठुची। से संपर्क रे आपनकर मत? नै देखंतु कोमिनेई को जो शासन बा सेटर जो कारगिल शासन करि आछि सेमानकर शासन को आमे भलो बोली कहि परिबानी। सेमानकर शासन रे विशेष करी जेहेतु सेमाने मौलवादी शक्ति अटंती एवं सेमाने सारियार नियम अनुसार जेहेतु गोटे ईरान गोटे थियोक्रेटिक स्टेट एवं ईरान रे इतिहास देखिबा ताले ईरान 1952 मसिया पर्यंत गोटे आधुनिक देश हिसाब रे प्रगति करथुला। 1952 मसिया रे अमेरिकार सीआईए रो षडयंत्र रे सेठी गादीच्युत करागला गोटे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को एवं सेतेबेले राजा पहलवी जे कि एबे तांकर पुओ एबे वर्तमान अमेरिका रही पुणी थे शासक बोली भावुचंती राजा पहलवी नेतृत्व रे साहा जो शासक से माने अमेरिकार सखी कंडे सरकार हेकि रहिले एवं संपूर्ण रूपे अमेरिकार बोलकरा हेकि से माने काम कले। आपण देखिबे 1965 मसिया युद्ध रे कि ता परवर्ती अवस्था रे भारत रे जेतेबेले भारत पाकिस्तान सहित कन्फ्लिक्ट होतला सेतेबेले अमेरिका और ईरान भी भारत विरुद्ध रे वोट देइथिले कारण सेतेबेले ईरान रो जो शासक थिला साहा थिले एवं से पाश्चात्य सपक्षवादी बा पाश्चात्य बोलकरा शासक थिले एवं परवर्ती अवस्था माने संपूर्ण रूपे ईरान रो जो रिसोर्सेस थिला ऑयल रिसोर्स थिला ताकू पाश्चात्य कंपनी मानकू पूरा समर्पित देइथिले कहले चले एवं ता विरुद्ध रे विद्रोह हला। किंतु जो विद्रोह जो है सेतबेले देखिए सेठी जो माने मौलवादी शक्ति थिले से माने विद्रोह को नेतृत्व नले एवं सरकार स्थापन कले एवं से माने निजर गोटे संविधान रे भी परिवर्तन आनिकरी सेठी गोटे थियोक्रेटिक स्टेट स्थापन हला एवं तापरे स्वाभाविक भाव में गोटे थियोक्रेटिक स्टेट रो जो प्रकार चरित्र रहे आमे ईरान रे भी से लक्ष्य करिचे। किंतु आज भी देखंतु ईरान रे मौलवादी मानकर शासन थिले भी ईरान अफगानिस्तान नुहे। ईरान रो महिला माने बहुत शिक्षित
ଏପରିକି ଜଣେ ସେଇଠର ଜଣେ ବୋଲେ ଜଣେ ଆନାଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି BBC ରେ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଥିଲା ସେଇଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ଭାରତର ମହିଳାଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ସେଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ବୋଲେ ଇଏ ହିସାବରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ପରସେଣ୍ଟେଜ ହିସାବ ଦେଖିବେ କାରଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ ଦେଶ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଦେଶ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାକୁ ମୌଳବାଦୀ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଉପରେ କଟକଣା ହେଇଛି ତାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ ବି କରିଛନ୍ତି ହିଜାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଛି ଏବଂ ଆମର ପରି ବହୁତ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ମହିଳା ନାରୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସପକ୍ଷବାଦୀ ବା ଆମେ ଜେଣ୍ଡର ଜଷ୍ଟିସ କଥା କହୁ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରି ଆସିଛେ ଲୋକଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏବଂ ସେଇଠି ଯୋଉ ମୌଳବାଦୀ ମାନଙ୍କ ବା କ୍ଷମନେଇଙ୍କ ଶାସନକୁ ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରିଛେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ମହିଳାଙ୍କର ଅଧିକାର କଥା ଆସୁନି ଆଜି ଆସୁଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ସାର୍ବଭୌମ ଦେଶ ରହିବ ନା ଗୋଟେ ପୃଥିବୀରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶକ୍ତିର ଦାଦାଗିରି ରହିବ ସେମାନେ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଠି ସେ ସରକାରକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ସେ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଅଖଣ୍ଡତା ଭିତରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ଯୋଉ କରାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଟେରିଟୋରିଆଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର କଥା କୁହାଯାଏ ଆମେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛେ ଭେନିଜୁଏଲା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାଟି ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆମର ପକ୍ଷଟିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ରଖିପାରୁନାହୁଁ ଏବଂ ଇରାନର ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇସ୍ରାଏଲ ହଉ ଆମେରିକା ହଉ ଯୋଉମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହିଁ ସୁପର ପାୱାର ବୋଲିକି ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଅଛି ବୋଲିକି ଯୋଉମାନେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହ୍ୱାନ ହେଇପାରନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ କି ଆଜି ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ ନେଇ ପାରୁଛେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ଯଦି ଆପଣ ଇତିହାସ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା କାରଣ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଦେଇକିରି ଆଉ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହଉନି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଯେତେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଯେତେ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ହଉଛି ଏ ସବୁ ଯାକ ୟୁନିଲାଟରାଲ ହଉଛି ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘକୁ ନେଇକିରି ହଉନି ଏବଂ ଆମେରିକା ବି ଆପଣ ଇରାକ ୱାର ସମୟରେ ଦେଖିବେ କିମ୍ବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଆମେରିକା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିକିରି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଆଲିସନ କରିକିରି ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଦେଖିବେ ଆମେରିକା ୟୁନିଲାଟରାଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ମିଶିକିରି କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ସାମିଲ କରିନାହାନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସାମରିକ ଘାଟି ଅଛି ତାର ସହାୟତା ସେମାନେ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାର ବି ସହାୟତା ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ରାନ୍ସ ବି ସେମିତି ଘୋଷଣା କରିଛି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏପରିକି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇକିରି ଆମେରିକା ୟୁରୋପ ଭିତରେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନେଇକିରି ଆମେରିକା ସିଧାସଳଖ ଫୋର୍ସ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ବୋଲି ବି ଧମକ ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହଉଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଖିବେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହାମାସର ଆକ୍ରମଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବୋଲେ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ବୋଲି କହି ସେମାନେ ଯାହା କଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲା ଯେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଶୁ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଏତେ ବଡ ସହରକୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଆଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ବି ସେମାନେ ସିରିଆ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଲଗାତାର ଭାବରେ ଲେବାନନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କତର ଉପରେ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ହାମାସର ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଇରାନ ଉପରେ ଗତ ବର୍ଷ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଟେ ଆମେରିକା ଏଇ ଦୁଇଟି ଦେଶ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ସାରା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଶକ୍ତିର ଦାଦାଗିରି ଛଡା ଆଉ କିଛି ହେଇନପାରେ ହେଲା ଏ ଭିତରେ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯେ ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ କଲେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗସ୍ତ ଯୋଉ 2 ଦିନିଆ ଗସ୍ତ ଥିଲା ତାହା ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସମୟ ନିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲା ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଅଧିକ 2 ଦିନର କଥା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସେଇ ସମୟରେ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇରାନକୁ ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ସୁବିଧା ହବ ଏଇ ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଟି ଚାଲିଛି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚାଟି ହଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ କାରଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଟାର୍ଗେଟ ନାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାନ ଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ଭାରତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସପକ୍ଷରେ ସିଧାସଳଖ ପାଲେଷ୍ଟାଇନର ମୁକ୍ତି କଥା କହି ଆସିଛି ପାଲେଷ୍ଟାଇନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଭାରତ ବି ବହୁତ ଡେରିରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଆମର ନର୍ମାଲ ଡିପ୍ଲୋମାଟିକ ରିଲେସନ ବି ନଥିଲା 1992 ମସିହାରେ
ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେଲା। ହଁ ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ବେଶୀ ଦିନର ନୁହେଁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଇସ୍ରାଏଲ ସବୁବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଶକ୍ତି ହିସାବରେ ଆମ ଦେଶ ଦେଖି ଆସିଛି। ହଁ କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେବେଠୁ 2014 ମୋଦୀ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଯେହେତୁ ମୋଦୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଥିବା RSS ର ବିଚାର ତଥା ଇସ୍ରାଏଲର ଯୋଉ ଜାୟନିଷ୍ଟ ରୁଲର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜାୟନବାଦୀ ଚିନ୍ତା ଦିଟା ଯାକ ଚିନ୍ତା ମୁସଲିମ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଷ୍ଟେଟ ର ସେମାନେ ଆଡଭୋକେସି କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶଗତ ଗୋଟେ ମିଳନ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ସମ୍ପର୍କ ବଢିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସ୍ତରକୁ ଏତେ ଗୋଟେ ସୀମା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବ ଏକଥା କିଏ ଭାବିନଥିଲେ। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କର ଗସ୍ତଟା କେତେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କେତେ ଇଲ୍ ଟାଇମରେ ଥିଲା। ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଟାଇମିଂ କଥାଟା ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି ସେଟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧର ଠିକ ଅବ୍ୟବହତି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯାଇକି ସେଠି ଯୋଉ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ସେ ଦେଶର ଶାସକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗଳା ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ବୋଲେ ହାତ ମିଶଉଛେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନିଜର କ୍ଲୋଜନେସ୍ ଟାକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଏବଂ ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ସିଏ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ ଉପରେ ଏବଂ ତାର ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ କଲା ପରେ ବି ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶାସକ ମାନେ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଆମେରିକା ସହିତ, ପୃଥିବୀ ସାରା ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମର କୌଣସି ଚାଏସ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆମର ଆମର କହିବା କଥା ଅଲଗା, ଆମର କରିବା କଥା ଅଲଗା। ଆମେ ବୁଦ୍ଧ କଥା କହିପାରୁ, ପିସ୍ ପ୍ରସ୍ପରିଟି କଥା କହିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ୟ କଥା କରୁଛେ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣ ବି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି କଥାର ସମାଧାନ ନୁହେଁ। କିଛି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ତ ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଦେଇନାହିଁ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜାଗାର ଯୁଦ୍ଧ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟିର ବି କାରଣ ହୁଏ। ସମୟ ସହ କାଜୁଆଲିଟି ବଢୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଅର୍ଥନୀତି ପଠଉଛନ୍ତି ଆମର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ତା ଦ୍ୱାରା ମଜବୁତ ହୁଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ଆମେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ହବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏବଂ ଯେତେ ଅଧିକ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆପଣ ତ ଠିକ କହିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାହିଁ, ବରଂ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା। ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରତ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ବିଭୀଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରେନି, ତାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପଡିଥାଏ। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛେ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୋଜ କୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଏ ଯୋଉ ଆରବ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସିଧାସଳଖ ଆଗରୁ ହିଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କହିଲା ଯେ ଆମେରିକାର ଯୋଉଠି ଘାଟି ଅଛି ସେ ଯୋଉ ଦେଶରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ। ଏବଂ ଆମେରିକାକୁ ତ ଏତେ ଦୂର ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ପଡୋଶୀରେ ଯେତେ ସବୁ ଆରବ ଦେଶ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ଡୁଆଲ ରୋଲ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଇଆଡେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସପକ୍ଷରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର ଘାଟିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଦେଶରେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ହେଇଛି। ଏବଂ ଇରାନ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ସେ ଦେଶମାନେ ବି ତାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଦେଶର ସାମରିକ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଆମେରିକା ହିଁ ନେଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମେରିକାର ଘାଟି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହଉଛି, ଆପଣ ବାହାରିନ୍ କୁହନ୍ତୁ, ବାହାରିନ୍ର 85% ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ସିହା, ଯୋଉମାନେ କି ସେଇଥିର ଶାସକ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କୁଏତର ଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ, UAE ର ଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଓମାନର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ଆରବ ଦେଶ ମାନେ ଏଇଠି ଏଇଟାର ରାଜା ଯୋଉ ଅମିରାତ ମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି, ନଚେତ ଗୋଟେ ନିରଙ୍କୁଶ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ଭୟଙ୍କର ଭାବେ ଅଛି। ତେଣୁ ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବେନି, ବରଂ ଇରାନ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପାଥି ରହିଛି ସାରା ଆରବ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ସାଉଦି ଆରବରେ ଥିବା, ସାଉଦି ଆରବର ସବୁଠୁ ବଡ ତେଲ ଡିପୋ ଉପରେ, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା କହୁଛି ସାଉଦି ଆରବକୁ ଯେ ଆମେ ତମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁନି, ତମ ସୁରକ୍ଷା କଥା ତମେ ବୁଝ, ଆମେ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ହିଁ ଦେବୁ। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମଗ୍ର ଆରବ ଦେଶରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆରବ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୋଜ କୁହନ୍ତୁ, ସେଇଠୁ ପୃଥିବୀର 20% ତେଲ କାରବାର ହୁଏ, ସାରା ପୃଥିବୀକୁ ଯାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ତେଲ କାରବାର ଉପରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ଜାହାଜ ଯିବା ଆସିବା କରୁନି। ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ତାର ପ୍ରଭାବ ଜଣା ପଡିବ। ତେଲ ଦର ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ବଢିବ, ଉଭୟ ବଢିବ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ହଉଛି, ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତୀୟ
ଆରବ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଉ ପଇସା ରେମିଟାନ୍ସ ଆସୁଛି ସେଥିରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଦୃଢ ହଉଛି ହଁ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାର ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମର୍ଥନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ହଁ ଭାରତ ସରକାର ଭାବିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ମୋ ଦେଶର ଏତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ହବ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ କାରଣ ହଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବାଟା ଯେତେ ସହଜ ତାକୁ ହଁ ସରେଇବାଟା ଆଦୌ ଆମେ ଇରାନ ଆମେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖୁଛେ ଆଜ୍ଞା ୟୁକ୍ରେନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ସୋଭିଏତ ରୁଷ ମାନେ ରାସିଆ ପରି ଏତେ ବଡ ଶକ୍ତି ହଁ ଯିଏ ଭାବୁଥିଲା ଗୋଟେ ମାସେ 1.5 ମାସ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରେଇ ଦବ ବୋଲି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ଇରାନ ଉପରେ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଇରାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଉଭଳି ଅଛି ହଁ ସେଇଥିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଏ ଯୁଦ୍ଧ କିଛି ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କି କିଛି ମାସ କାରଣ ଭିତରେ ତ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଏଭଳି କିଛି ହବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ସେମାନେ ଅନୁମାନ କରିନଥିବେ ଯେ ଏତେ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟେଡ ଟାର୍ଗେଟ ହେବେ ଖେମନେଇ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ରମଣ ବଡ ଜୋରରେ ହବ ତାର ଆକଳନ ଇରାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ନାଇଁ ଇରାନ ତ ଗତ ବର୍ଷର ଯୋଉ 12 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ହଁ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯଦିଓ ଇରାନ କୁ ଏମାନେ କିଛି ବଡ ଧରଣର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେନି ବରଂ ଇରାନ ବିଜୟୀ ହେଲା ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରେ ହଁ ହଁ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନେ ନିଜ ଆଡୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ଘୋଷଣା କଲେ ହୁଁ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଇରାନ ବହୁତ ନିଜକୁ ବୋଲେ ଶିକ୍ଷା ନେଇଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ସେଇ ଘଟଣାରୁ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ ହୁଁ ଏବଂ ଇରାନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ହୁଁ ଇରାନର ରିସୋର୍ସ ବି ମିଲିଟାରୀ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଇରାନରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଯୋଉ ଇରାନରେ ଯୋଉ ଜନସନ୍ତୋଷ ହେଲା ତାର ଗୋଟେ ବଡ କାରଣ ହଉଛି ହୁଁ ଯୋଉଟା କି ଲୋକଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଇଏ ପାଇଁ ଯାହା ରିସୋର୍ସ ଥିଲା ତାକୁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କଲେ ହୁଁ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇରାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଗତ କିଛି ଦଶକ ଧରିକି ଗୋଟେ ସାଙ୍କସନ ଜାରି ହେଇଛି କଟକଣା ଜାରି ହେଇଛି ଯାହାଫଳରେ ଇରାନର ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୋମିନାଇଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ମାରିଦେବା ହୁଏତ ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଥିଲା ହଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ ଏକଥା ସେମାନେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜାଣିବାର କଥା ନାହିଁ ସାରା ପୃଥିବୀବାସୀ ଜାଣିଥିଲେ କାରଣ ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ଆମେରିକା ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଉଥିଲା ଯେତେ ତାର ଯୁଦ୍ଧ ସରଞ୍ଜାମ ସେଠିକି ପଠାଉଥିଲା ସୈନ୍ୟ ମୁତୟନ କରୁଥିଲା ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପ୍ରତିଦିନ ଧମକ ଦଉଥିଲା ଡିଲ୍ କର ନହେଲେ ତମକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ ଏସବୁରୁ ଘୋଷଣା ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ତ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ୱାର କରିବାରେ ଟ୍ରେଡ କରିବା ବୋଲିକିରି ତ ଏ ଜିନିଷଟି କାହିଁକି ଏଠି ଲାଗୁ ହଉନାହିଁ କାରଣ ଆମେରିକା ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ଡରେ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ନିହତ ହେବାକୁ ଡରି ଆସିଛି ସବୁବେଳେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ କାହିଁ ଏବେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ୱାର କରିବାନି ଟ୍ରେଡ କରିବା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗାଜା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ଆଉ ଏପଟେ ଅଶାନ୍ତି କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶୁଣନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଇରାନ ସହିତ କୌଣସି ଟ୍ରେଡ ର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଟ୍ରେଡ ଯେମିତି ଭାରତ ସହିତ ସେମାନେ ଟ୍ରେଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇରାନ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଇରାନ ସହିତ ଟ୍ରେଡ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁହାଯାଉଛି ଗତ ଥର ଆକ୍ରମଣରେ ନିଜେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଇରାନର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କ୍ୟାପାବିଲିଟି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଛୁ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲ ତାହେଲେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପାଇଁ ଆଉଥରେ ଆକ୍ରମଣ କଲ ଏବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରେଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ କରୁଛୁ ତାର ତ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଆଉ ସାର୍ବଭୌମ ଦେଶର ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ଜବରଦସ୍ତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ତାହେଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଯିବ ବେଆଇନ ଆଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଶାସନ ବିରୋଧରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମତେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ମତେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶରେ ମିଲିଟାରୀ ପଠେଇକିରି ସେଇଠି ଆକ୍ରମଣ କରିକି ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରିକି ତମେ ଯଦି ନିଜର ସରକାର ଶକ୍ତି ଖଣ୍ଡେଇ ସରକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗୋଟେ ବେଆଇନ ଆଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନୀତି ନୈତିକତାର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ପରେ ଆଉ ସାହସ ବଢି ଯାଇଛି ଯାହା ଖେମେନିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ତାପରେ ଯଦି ଆଉ ସାହସ ବଢେ ତ ଆଉ କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଇରାନ ଭେନେଜୁଏଲା ନୁହେଁ ଭେନେଜୁଏଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ରାଜ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଦେଶ ଏବଂ ଭେନେଜୁଏଲାର ସାମରିକ ଶକ୍ତି ବି ଏତେ ସୁଦୃଢ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇରାନ ହଉଛି ଗୋଟେ ବଡ ଦେଶ ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛି ଅତୀତରେ ଆମେରିକାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଇରାନର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଲଢେଇ ହେଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ ଇରାନ ଜିତିଛି
ତେଣୁ ଇରାନର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଇରାନର ଯୋଉ ଶାସକ ଅଛି ସେଇ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। ସେମାନଙ୍କ ଆଇଡିଓଲୋଜି ସହିତ ଆପଣ ସହମତ ନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ କମିଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 82 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ ରିଲିଜିୟସ୍ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେତେବେଳେ ଇସଲାମିକ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାକୁ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୋଉ ମିଲିଟାରୀ ଆଗରୁ ଥିଲା ସେଇ ମିଲିଟାରୀକୁ ଏଜିଟିଜ ରଖିକିରି ଆମେ ଏଠି ବେଶୀ ଦିନ ଆମର ରୁଲ କୁ ରଖିପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଇସଲାମିକ ଯୋଉ ରିପବ୍ଲିକାନ ଗାର୍ଡ ଯୋଉଟା କଲେ, ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ, ସେ ଯୋଉ ରିଭଲ୍ୟୁସନାରୀ ଆଇଆରଜିପି, ଯୋଉ ଆଇଆରଜିସି ଯୋଉ ବାହିନୀ ତିଆରି କଲେ, ଯୋଉଠି 1.5 ଲକ୍ଷ ଲଢାକୁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ୱେଲ ଟ୍ରେନ୍ଡ ଆଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ, ସେଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଟା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନା, ଗୋଟେ ଲିଡରକୁ ମାରିଦେଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ରାଙ୍କ କିଏ ବାହାରିବେନି, ତାଙ୍କର ଅଲରେଡି ବିକଳ୍ପ ସବୁ ତିଆରି ହେଇସାରିଛି। ଏବଂ ସେମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଇରାନକୁ ଯେତେ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇଛି ଆମେରିକା ବା ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ ନିଜକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିକିରି ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ଇରାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦିଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାମରିକ ଭାବରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇରାନ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ଆଜି ଇରାନ ହଉଛି ପୃଥିବୀର ଡ୍ରୋନ ର ଗୋଟେ ବଡ ହବ। ଏବଂ ଇରାନର ଯୋଉ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ତାକୁ ବୋଲେ ଆମେରିକା ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ପୁରା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ପରୋକ୍ଷ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଚାଇନା ଆଉ ରଷିଆରୁ ମିଳିପାରେ। ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ସେମାନେ ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁ କେପେବୁଲ, ଏଥିପାଇଁ ଲଢେଇ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଥିଲା, ଡିସ୍କସନ କାହିଁକି ଫେଲୁଅର ହେଲା? ଡିସ୍କସନ ଆଗ ଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଡିଜାର୍ମମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ଥିଲା ଯେ କୌଣସି ପରମାଣୁ ବୋମା କରିବନି, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମାଣୁର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାରରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଆମ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ ରହିବନି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା, ଆମେରିକା କହିଲା ତମ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ରହିବନି, ଏଇଟା ତ ତମେ ତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମ ପାଖରେ କୌଣସି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ବି ରହିବନି, ତା ତ ତମେ ସବୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିରେ ଇରାନ ରାଜି ହେଲାନି। ଏବଂ ଇରାନର ଆଜିର ସବୁଠୁ ବଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହଉଛି ଡ୍ରୋନ ଆଉ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆଜି ବି ଯେତିକି କ୍ଷତି ହଉଛି ଆମେରିକାର ବା ଇସ୍ରାଏଲର ଡ୍ରୋନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ, ଏବେ ବି ଲଢେଇ ତ ଚାଲିଛି ଡ୍ରୋନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ। ଏବେ ତ କୌଣସି ଫିଲ୍ଡକୁ ବୋଲେ ଫୋର୍ସ ପଠାଇନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆପଣ ଡ୍ରୋନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାରିକିରି ଲିଡରସିପ କିଛି ନେତୃତ୍ୱକୁ ମାରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିଛି କ୍ଷତି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ କବ୍ଜା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେଇ ଦେଶକୁ ସୈନ୍ୟ ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ପଠେଇବାକୁ ହେଲେ ଇରାନର 14 ଲକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଇରାନରେ ଯଦି ସୈନ୍ୟ ଯଦି ପଠେଇବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟ, କି ଯଦି ଆମେରିକାକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ, ସେମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ନ ମରିକିରି ସେମାନେ ଇରାନ ଭିତରକୁ ପଶି ପାରିବେନି, ବହୁତ ବଡ ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ ମରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହବ। କାରଣ ଆମେରିକା ଲୋକ କେବେ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିନି। ସେମାନେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି, ବୋମା ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲୋକ ମରିବେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇକିରି। ଏଇଟା କମ ସେ କମ ଇରାକ ୱାର ପରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୱାର ପରେ ସେମାନେ ଆଉ ସେତିକି ବୋଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେଇ ଇଏ ରହିଛି ଯେ ଆମେ ଆଉ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଭାରତ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯୋଉ ସିଆ ମୁସଲମାନ ମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ଖେମେନିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକରି, ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଯୋଉ ରକ୍ତମୁଖା ହେଇକିରି ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି ବୋଲି ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି, ୟାର ପରିଣାମ ଇଏ କେତେ ଦିନ ଧରିକିରି ଏମିତି ଚାଲିପାରେ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଆକଳନ କଣ କହୁଛି? ଯେ କୋଉଠି ତାକୁ ଗୋଟେ, କାରଣ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଆମେରିକା ପାଖରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ କମ, ଇରାନ ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି, ସେମିତି ତ ନୁହଁ। ତ ଏବେ ବି ସୁପର ପାୱାର ହିସାବରେ ଆମେରିକା ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଇଏ କଣ ପରିଣାମ ହବାକୁ ଯାଉଛି, କେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଜିନିଷ ଯିବ? ଖୋମିନେଇ କେବଳ ଇରାନର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟ ନଥିଲେ, ସେ ଥିଲେ ସିହା ମାନଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମଗୁରୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାରା ପୃଥିବୀର ସିହା ମାନଙ୍କର ସିଏ ଜଣେ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ ଚେହେରା ଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଥିଲା ଏବଂ ଭକ୍ତିଭାବ ଥିଲା, ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଫିଗର ହିସାବରେ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସିହା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ ତ ହେଇଛି। ଆମେ ବି ଦେଖୁଛେ ଆମର ଏଠି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହଉ, ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହଉ, ସବୁଠି ସିହା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବିରୋଧଟା କେବଳ ସିହା ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 28 ତାରିଖରେ, ସେଇଦିନ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ, ୱାସିଂଟନରେ, ଚିକାଗୋରେ, ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ, ଆମେରିକାର ସହର ମାନଙ୍କରେ ବି ପ୍ରତିବାଦ ହେଇଛି।
ତେଣୁ ଯୋଉଠି ବି କେବଳ ସିହା ବୋଲି ନୁହନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଆରବ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉଠି ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ସୁନ୍ନି ମୁସଲମାନ ରୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏଇଥିରେ କୌଣସି ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଃଖୀ ଏବଂ ବରଂ ସହାନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ଇରାନ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଛି, ମିଡିଆରୁ ବି ରିପୋର୍ଟ ବି ଆସୁଛି। ଏବଂ ପୃଥିବୀର ଯୋଉମାନେ ଆମେରିକାର ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନା ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆମେରିକାର ଦାଦାଗିରିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲର ଦ୍ଵାରା ଦାଦାଗିରିକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏଇଟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇରାନର ଲଢେଇକୁ। ଇରାନକୁ ଗୋଟେ ହିରୋ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖମେନେଇ ଜଣେ ହିରୋ ହେଇଗଲେ, ଜଣେ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ। କାରଣ ସିଏ 86 ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାର ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ନୁଆଇକିରି ଲଢିଲେ, ମରିଗଲେ। ସିଏ ଚାହିଁଥିଲେ ଲୁଚି ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଲୁଚିଲେନି। ସିଏ ସିଧାସଳଖ ଫିଲ୍ଡରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ଅଫିସରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ କାମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ଏ ଲଢେଇ କେବଳ ସିହା ମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ସେଇଟାକୁ ବି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଯେ ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ଖୁସି କୋଉମାନେ ମନାଉଛନ୍ତି? ଆମେରିକାରେ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଇରାନର ସେଠର ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ବିତାଡିତ ହେଇଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଇରାନର ଖୋମିନେଇଙ୍କର ଯୋଉ ଶାସନରେ ଯୋଉମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଇକିରି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆମେରିକାର ବୋଲକରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଛି, ସେମାନେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଇରାନରେ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିକିରି ଯୋଉ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଶୋକ ସଭା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଇରାନର ଲୋକଙ୍କର, ଇରାନର ଗୋଟେ ବଡ ଭାଗ ଲୋକ ଖୋମିନେଇଙ୍କ ଶାସନର ବିରୋଧୀ ହେଇପାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଶର କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଥା ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠି ଦେଖିବେ କୋଉଠି ବି ସେମିତି ଇରାନରେ କୋଉଠି ବିରୋଧ ଦେଖିବେନି, କି ଇରାନରେ କୋଉଠି ଖୁସି ମନେଇବାର ନାହିଁ। ଯାହା ଦେଖା ହଉଛି ସବୁ ଆମେରିକାରେ କି ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଦେଖୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ କଥାଟି କୁହାଯାଉଛି ଯେ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଜଣେ ସୁପ୍ରିମୋ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଶାସନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ନେତା ବଦଳିବା ଦରକାର, ସରକାର ବଦଳିବା ଦରକାର। ତ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଶ୍ୱର ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ହିଁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପନ୍ଥା ହବା ଦରକାର। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇରାନରେ ଗୋଟେ ରେଜିମ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା କଥା ଯାହା ଆମେରିକା କହୁଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ବି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ? ଆମେରିକା ତ ସେଇ କଥା ଓମାନରେ କହୁନି, ବାହାରିନରେ କହୁନି, କି ସାଉଦି ଆରବର କ୍ରାଉନ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଅଟେଇକି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ଭୋଟ କର ବୋଲି କହୁନି। ଆମେରିକା କାହିଁକି ଇରାନରେ କହୁଛି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଇରାନର ଯୋଉ ଶାସନ ଅଛି, ସେ ଶାସନ ଅଧିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ହବା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଚାହାନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ନା ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଦେଶର ଲୋକ ଚାହିଁକିରି ତ ବଦଳିବ ନା। ସେ ଦେଶର ଲୋକ ଯଦି କାଲି ସକାଳକୁ ଚାହିଁବେ, ଲଢେଇ କରିବେ, ବଦଳିବ, ତାହେଲେ ସେଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ତା ଇଚ୍ଛା କୋଉ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ କି ନାହିଁ, କୋଉ ଦେଶରେ ସେ କଣ ପୃଥିବୀର କଣ ପୋଲିସ ମ୍ୟାନ, ନା ପୃଥିବୀର ସେ ହଉଛି ମାଲିକ, ଯେ ସିଏ ତା ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୋଉଠି ରହିବ କି ନାହିଁ ସିଏ ବାଛିବ? କାହିଁ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏତିକି ଅଛି, କାହିଁ ନର୍ଥ କୋରିଆକୁ ଯାଇକି ପଚାରୁନି, କହୁନି? ନର୍ଥ କୋରିଆ ପାଖରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି, ସେଇଠି ଆମେରିକା କହିବନି। ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବରେ କହିବନି। ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଟାୟାର ଆପଣ ଆରବ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ତ ବହୁତ ଏବେ ବି ରାଜା ଆଉ ଇଏ ମାନଙ୍କର ଅମିରାତ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଚାଲିଛି, ସେ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଆପଣ ଜୋର୍ଡାନର ରାଜା ଶାସନ କରୁଛି, ଓମାନରେ ରାଜା ଶାସନ କରୁଛି, ବାହାରିନରେ ବି ରାଜା, ଆପଣ ୟୁଏଇ ରେ ଅମିରାତ କରୁଛି, ସାଉଦି ଆରବରେ କରୁଛି। ଏସବୁ ଦେଶ ମାନେ ଯୋଉଟା, ଏମାନେ ତ ହଉଛନ୍ତି ଆମେରିକାର କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଆଲାଇ। ଏବଂ ଆମେରିକାର ସାମରିକ ଘାଟି ସବୁ ସେଠି ରହିକି ଆମେରିକା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି। ସେ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଆରବ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିବାଦ ହେଲା, ଲୋକ ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଲେ, ଆମେରିକାର ମଦଦରେ ସେଇଠିର ଶାସକ ମାନେ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଦମନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇରାନରେ ଯେମିତି ଦମନ ହେଇଛି, ସେମିତି ଅତୀତରେ ବି ଦମନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଇରାନରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ଦରକାର। ଆମେ ଏଥିରେ ସହମତ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଇରାନ ଲୋକ ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର। ବାହାରୁ କିଏ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି, ବୋମା ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ତାକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ, ସେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହବନି। ମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ, ଆମେ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି କହିପାରୁ, ଆମେ ଆମ ସରକାରର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ବାଛ ବିଚାର କରିପାରୁ, ସମାଲୋଚନା କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରୁ ଆସିକିରି କିଏ ଆମ ସରକାର, ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ହଡପ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣକୁ ଆମେ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ଆମ ଦେଶରେ ବି ମୋଦି ସରକାରର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ନୀତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଜନବିରୋଧୀ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ କାଲି ସକାଳୁ ଯଦି ଆମେରିକା ଆସିକିରି ଏଠି ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଟାକ କରିବ, କି ଆମେରିକା ଆସିକିରି ଏଠି ଜବରଦସ୍ତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରକାର ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିକିରି ଆମ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାହାରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ବ୍ୟକ୍ତିର କାମ।
ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆଜି ଆମେରିକା ଯୋଉଟା କରୁଛି ସେଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ। ଆମେରିକା ତାପରେ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋମିନେଇଙ୍କ ଶାସନକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି କାହାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ଶାହା ପହଲବି, ହଁ ଆମେରିକାରେ ଯିଏ ଶରଣ ନେଇକି ରହିଛି ଶାହା ରାଜା ଥିଲେ, ହଁ ସେଇ ରାଜା ଶାସନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯିଏ ଗୋଟେ ରାଜା ରାଜ ପରିବାରକୁ ଆଣିକିରି ବସେଇବା ପାଇଁ ସଖୀ କଣ୍ଡେଇ କରି ବସେଇବା ପାଇଁ ବସିଛି, ସିଏ କେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କଥା କହୁଛି ଯୋଉ କହୁଛି ଏଇଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ଯେ ଆୟତୋଲ୍ଲା ଅରାଫି ଇରାନର ଅନ୍ତରୀଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମାନେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିବନି ଜଣେ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ତା ପଛକୁ ପଛ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରତି ସମସ୍ୟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନା କରି ପୁଣି ଛିଡା ହେବା ପାଇଁ କ୍ୟାପାବୁଲ ବି ବହୁବାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ କଣ ରଖିବେ ଏବଂ ଇରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡରେଇବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଗଲାଣି କି ତାକୁ ଡରଉ ସିଏ ଡରେଇବା ସ୍ଥିତିକୁ ଆସିଗଲାଣି କି? ଇରାନକୁ ପରାଜୟ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଇରାନ ମତେ ଲାଗୁଛି ଇରାନ ଆମେରିକା ପାଇଁ ୱାଟରଲୁ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଆମେରିକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଫୋର୍ସ କୁ ପଠେଇନି କି ପଠେଇବାର ବି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୋର୍ସ ପଠାଯିବନି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦଖଲକୁ ନେଇ ହବନି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହଉଛି ଇଏ ଲଢେଇ କେବଳ ଇରାନ ଲୋକଙ୍କର ନୁହେଁ। ଇଏ ଲଢେଇ ଯିଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ଲଢେଇ। ଯଦି ଆଜି ସେମାନେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଏଭଳି କରୁଛନ୍ତି, ଇରାନରେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲା ଯାକୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ଲ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ବୋମା ପକେଇକି ମାରିଲେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ଅପରାଧ ଥିଲା? ତେଣୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆମେରିକା ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୋଉ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା ଦରକାର। ଇରାନର ଲୋକ ହିଁ ଲଢେଇ କରିବେନି, ସାରା ପୃଥିବୀର ଶାନ୍ତିକାମୀ ଲୋକମାନେ ସାରା ପୃଥିବୀର ନ୍ୟାୟ ପସନ୍ଦ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ଇଏ ଲଢେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲଢେଇ। ତେଣୁ ଇରାନ ଆମେରିକା ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେଲେ ନ୍ୟାୟର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେଲେ ଇରାନ ଜିତିବାକୁ ହବ, ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ହାରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁରା ଯୁଦ୍ଧ ବିଭୀଷିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମତ ତାହା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ କେହି ବି ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ରହୁ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ରହୁ ବିଶ୍ୱର କୋଉ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଯଦି ବି କିଛି ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି ତାର ପରିଣାମ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହଉ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।